انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قال اللہ تعالی فی مقام آخر النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ کئی خطبات جمعہ تو ذکر اہل بیت جاری ہے۔ اج میں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اہل بیت وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ازواج مطہرات نساء النبی امہات المؤمنین اپنیاں ان روحانی ماواں دا ذکر خیر کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں متعدد ازواج نے، آپ دیاں 11 بیویاں نے، بیک وقت 9 بیویاں آپ دے نکاح اندر رہیاں نے۔ ویسے آپ دے نکاح 11 ہوئے، 2 لونڈیاں سن۔ اس طرح کل ملا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں جو ساڑیاں ماواں نے، انہاں دی تعداد 13 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ازواج ساڑیاں امہات، پتہ ہے نا ساریاں دا نام آندے جے؟ کیوں جی آندے نے نام؟ کیونکہ میں فردن ذکر نہیں کرنا، کیونکہ جمعہ دا وقت مختصر ہے۔ میں انشاءاللہ ساریاں ازواج دے فضائل و مناقب جو مشترکہ نے وہ بیان کرنے نے، کیونکہ مینوں امید ہے کہ اپنیاں ماواں دے نام تے تانوں آندے ہون گے، کیونکہ تسی ماشاءاللہ باشعور ہو، ذہین ہو۔ 11 کھلاڑیاں دے نام ہو جاندے نے یاد، تے امہات المومنین دے نام کڑا مشکل نے۔ تے نالے وہ کیسا بیٹا ہے جنہوں اپنیاں ماواں دے نام دا نہیں پتا۔ مجھے مینوں امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ تانوں نام آندے نے، لیکن ویسے میں اپنی یاد دہانی واسطے ذکر کر دینا کہ اگر میرے کولوں کو وعدہ کاٹا ہوئے تو میری اصلاح کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی بیوی، پہلی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری آپ دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھی آپ دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما،
جتے غلطی ہوئی نا مینوں دس دیو، ٹھیک ہے؟ 4 ہو گئیاں۔ آپ دی 5ویں زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ زینب ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا۔ 6ویں زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 7ویں زوجہ محترمہ آپ دی ساڑی ماں ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب نام دیاں 2 ساڑیاں ماواں نے، ایک زینب ام المساکین ہے اور ایک زینب بنت جہش ہے۔ جڑی زینب بنت جہش ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھو دی بیٹی ہے۔ اچھا کنیاں ہو گئیاں؟ 7۔ 8ویں آپ دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9ویں زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی 10ویں زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی 11ویں زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک 11 آپ دیاں او بیویاں نے جنہاں نال آپ نے نکاح فرمائے، اور 2 آپ دیاں لونڈیاں سن۔ ایک سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جدے بطن چوں اللہ نے آپ نو بیٹا ابراہیم عطا کیتا ہے۔ ابراہیم تو علاوہ باقی آپ دی ساری اولاد بیٹیاں بیٹے وہ سیدہ خدیجہ وچوں نے۔ ایک بیٹا ابراہیم جو سیدہ ماریہ قبطیہ دے وچوں ہے، اور ایک آپ دی لونڈی حضرت سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے نا؟ میں صحیح نام گنے نے نا؟ ترتیب یہی ہے۔ چلو جزاک اللہ، اللہ پاک تانوں جزا دے۔ توجہ، میں اس تو نام گنوا دیتے نے کہ میں فردن ذکر نہیں کرنا، میں انشاءاللہ انہاں دے فضائل و مناقب وہ بیان کرنے نے جو مشترکہ نے، اللہ پاک نے جو قرآن پاک اندر بیان کیتے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو جنہ دا ذکر کیتا ہے جو احادیث مبارکہ دے اندر دے، اور یہ سب اللہ نے وحی دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اتارے۔ توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات ساڑیاں ماواں امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دی شان، انہاں دی عظمت، انہاں دے فضائل و مناقب اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات دا ذکر کر کے تذکرہ کر کے پورے رکوع دے اندر اللہ پاک نے انہاں دا ذکر خیر کر کے اگے اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے تانوں پاک کرن دا ارادہ کیتا ہے، اے میرے نبی دے اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، آپ دے حرم، آپ دے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہن، انہاں دے شان، انہاں دے فضائل، انہاں دے مناقب، پہلے نمبر تے امہات المومنین دی شان سننا دیانل اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔
उम्महातुल मोमिनीन साडियां मावां दी पहली अजमत और पहली शान सुन सुन जरा ध्यान नाल। अल्लाह पाक ने फरमाया या निसा अन्नबिये लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी दियो बीवियो। अल्लाह पाक ने खुद मुखातब किया है नबी पाक दियां बीवियां नो। अल्लाह पाक ने डायरेक्ट आप मुखातब किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया या निसा अन्नबिये ते मेरे नबी दियो बीवियो लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। तुसी कायनात दियां औरतां वर्गियां नहीं। की मतलब सारे जहान दियां औरतां तुहाडे वर्गियां नहीं ते तुसी जहान दियां औरतां वर्गियां नहीं। 22 पारा सूरा अहज़ाब और 22 पारे दी दूसरी आयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। सारे जहान दियां औरतां विचों तुसी किसे एक भी औरत वर्गियां नहीं। सारे जहान दियां औरतां मिल के तुहाडी इज्जत तुहाडी अजमत तुहाडी शान दा मुकाबला नहीं कर सकदियां। ए नबी पाक दियां बीवियां साडियां मावां उम्महातुल मोमिनीन दी इज्जत अजमत मनकबत ते उन्हां दी शान है। अगर नबी पाक दियां बीवियां दे बारे कुरान और हदीस दे अंदर और कोई शान ना भी हुंदी ए एक कोई शान काफ़ी है। ए एक कोई फजीलत काफ़ी है। जिवें सारा जहान मिल जाए नबी पाक दी अजमत दा मुकाबला नहीं। एवें सारे जहान दियां औरतां मिल जान नबी पाक दियां बीवियां दी अजमत दा मुकाबला नबी पाक दियां बीवियां दी अजमत दा मुकाबला नहीं। भावें सारे जहान दियां औरतां मिल जान। सुनना ध्यान नाल। एक इमाम ने एक वाकया लिखिया है बड़ा दिलचस्प वाकया है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लखते जिगर सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोवें आपस विच बैठियां ने ते गल्लां बातां कर रहीआं ने। गल्लां करदियां सैयदा फातिमा कहन लगी अम्मा जी मेरी शान तुहाडे नालों ज़्यादा है। बेटीए धीए तेरी शान किवें ज़्यादा है? कह लगी अम्मा जी वेखो जेड़ा मेरा बाप है उहदे वर्गा तुहाडा बाप नहीं ते जो मेरी मां दी शान है ओहो जी तुहाडी मां दी शान नहीं। क्यों भी गल इंज ही है ना। जो नबी पाक दा मुकाम है सारे जहान विचों होर किसे दा है मुकाम ते जो नबी पाक दी बीवी दा हजरत फातिमा दी मां दा मुकाम है जहान विचों किसे होर औरत दा मुकाम। कह लगियां अम्मा जी मेरे बाप वर्गा तुहाडा बाप नहीं ते मेरी मां वर्गी तुहाडी मां नहीं। इस वास्ते मैनू इंज लगदा है कि मेरी शान तुहाडे नालों ज्यादा है। फिर अम्मा जी आयशा सिद्दीका बोलियां। मां ने जवाब दिता ते मां आखिर मां हुंदी है ना। औलाद भावें जिड्डी मर्जी समझदार होवे ते मां ही हुंदी है ना। फिर मां ने जवाब दिता। मां कह लगी बेटी फातिमा ये गल तेरी ठीक है। तेरे अब्बू वर्गा मेरा अब्बू नहीं तेरी अम्मी वर्गी मेरी अम्मी नहीं। पर फातिमा सुन ले क़यामत दा दिन होएगा क़यामत दा दिन होएगा जदों अल्लाह पाक ओहदे अता करेगा मनसब अता करेगा मुकाम अता करेगा दर्जे अता करेगा। तेरा हाथ अली दे हाथ विच होएगा मेरा हाथ नबी दे हाथ विच होएगा।
ਧੀਏ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، میرے نبی دیو بیویو سارے جان دیاں عورتاں مل گئے تواڈے مقام تے تواڈی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ سننا تے آمنر امہات المومنین دی دوسری شان، دوسری فضیلت اللہ پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنانو اپنیاں جاناں تو بہتا پیارا ہے، اپنیاں جاناں تو زیادہ عزیز ہے۔ اہل ایمانو میرا نبی اپنی جان نالوں زیادہ پیارا ہے، کیوں بھی انجی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو اپنی جان تو زیادہ پیارے نے، اپنی جان تو ود کے محبوب نے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنانو اپنی جان تو زیادہ پیارے نے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ سن لو تیان نال، ایک ساڑی او مائیں ساڑے ابو نے دسیا ہے کہ تواڈی مائیں، کیوں بھئی؟ ایک ساڑی او مائیں جنہیں سانو جنم دیتا ہے، ساڑی او مائیں سانو کنے دسیا ہے؟ ساڑے ابو دسیا ہے، ساڑے دادکیاں دسیا ہے، ساڑے نانکیاں دسیا ہے، ساڑے رشتہ داراں دسیا ہے، ساڑے قریبیاں دسیا ہے کہ تواڈی کی ہے؟ مائیں۔ ایک او مائیں جدے بارے ماں ہون دا سانو ابو دسیا ہے، دادی دسیا ہے، دادے دسیا ہے، نانکیاں دسیا ہے، چاچیاں پھوپھیاں ماسیاں دسیا ہے۔ او مائیں جڑا اس ماں دا گستاخ ہے کدی جنت وچ جا سکدا، تے او ماواں جنہاں نو ماواں رب نے آکھیا ہے، جنوں ماں ساڑے رشتہ داراں ساڑی ماں آکھے آئے، او دا بے ادب نافرمان گستاخ بولو جنت میں جا سکدا؟ تے جنوں رب نے ساڑیاں ماواں بنایا ہے اونا دا گستاخ جنت چلا جائے گا؟ امہات المومنین دا بے ادب، امہات المومنین دا نافرمان، امہات المومنین دا گستاخ مر سکتا ہے، جل سکتا ہے، اپنے آپ دا کیما کر سکتا ہے، زخمی کر سکتا ہے، اپنے آپ نو لہو لہان کر سکتا ہے، پر کدی جنت وچ نہیں جا سکتا۔ ماما دے گستاخ نو بولو جنت ملنی؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ پاک نے ماما کیا ہے، پتہ کیوں؟ کیونکہ انسان دیاں رشتہ دار جنیاں خواتین ہوندیاں نے انہاں وچوں سب تو اچھا درجہ ماں دا ہوندا ہے۔ کیوں بھئی؟ انسان دے رشتہ داراں کئی خواتین ہوندیاں نے، پھوپھیاں ہوندیاں نے، ماسیاں ہوندیاں نے، مامیاں ہوندیاں نے، چاچیاں ہوندیاں نے نا کئی خواتین رشتہ دار۔ جنیاں بھی خواتین انسان دے رشتے دے اندر نے، تعلق دے اندر نے، سب تو اچھا مقام کدا ہے؟
ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਵਾਤੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਮਾਂ ਦਾ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏ ਵਾ ਅਜ਼ਵਾਜੁਹੂ ਉम्महातुहुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां मोमना दियां मावां ने। अल्लाह ने इंसानां दियां मावां नहीं किया, मुसलमानां दियां मावां नहीं किया, किन्हां दियां मावां? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नू एक सहाबी कहन लगा अम्मा जी फला बंदा बड़ा गुस्ताख है, वो कहंदा है आयशा मेरी मां नहीं। आपने फरमाया सच कहंदा है, वो बंदा सच कहंदा है। मां जी फरमान लगियां मैं हर किसी दी मां नहीं, मैं सिर्फ मोमना दी मां वां। जेड़ा मोमन है आयशा ओदी मां है, जेड़ा मोमन नहीं आयशा ओदी मां लगदी। आयशा हर किसी दी मां नहीं, किदी मां है? अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सुनना ध्यान नाल नबी पाक दियां बीवियां पूछते हैं हमें क्या है शान उम्महातुल मोमिनीन। गुंबदे खिजरा है मकाने उम्महातुल मोमिनीन। जमा है मद्दाहे खाने उम्महातुल मोमिनीन। खूब सजी है बज़म शाने उम्महातुल, जरा कहो मोहब्बत दे नाल उम्महातुल। जमा है मदा खाने उम्महातुल, खूब सजी है बज़म शाने उम्महातुल। हाँ तुम ये लफ्ज़ कहते जाना उम्महातुल मोमिनीन। जमा है मदहा खाने, सजी है खूब बज़म ये शाने उम्महातुल मोमिनीन। दिल में है कायम जहाने उम्महातुल, दिल में है कायम जहाने उम्महातुल। लब पे है जारी दास्ताने उम्महातुल। चल पड़ा है कारवाने उम्महातुल। जल रहे हैं दुश्मनाने उम्महातुल। आसमान जिस कदर भी बुलंद हो जाए, आसमान जिस कदर भी बुलंद हो जाए, इससे भी ऊंची है शान उम्महातुल। उम्महातुल मोमिनीन दी शान सुनो। आमिना दा लाल सानू जान तो अजीज है। हाँ मैं कहा सादा जुबान च करते हैं तर्जुमा। आमिना दा लाल सानू जान तो अजीज है। अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आमिना दा लाल सानू जान तो अजीज है। आका दियां बीवियां जो साडियां ओ मावां ने, आका दियां बीवियां जो साडियां ओ मावां ने। तेरा नाम ले टल, तेरा नाम ले टल जांदियां बलावां ने। तेरे नाम विच मौला शिफावां ही शिफावां ने। तेरा नाम ले टल जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जामदा, जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जामदा। या अल्लाह जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जामदा, रहमत दा मरकज बन जांदियां ओ थावां ने। तेरा नाम ले टल रब ने वधाया शान नबी दे आहले बैत दा। रब ने वधाया शान
नबी दे अहले बैत दा हर वेले वसदियां दरूदां दियां छावां ने, हर वेले वसदियां अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले, हर वेले वसदियां दरूदां दियां छावां ने, आका दियां बीवियां जो मोमिना साडियां ओ मावां ने, जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जामदा बन जांदियां रहमत दा मरकज ओ थावां ने, तेरा नाम ले टल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह ने पहलों हक जताया है कि मोमिनो मेरा नबी तुहानू तुहाडियां जानां तो भी ज्यादा प्यारा है। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी पाक दियां बीवियां उम्महातुल मोमिनीन मोमिना दियां मावां ने। सुनना ध्यान नाल उम्महातुल मोमिनीन दी तीसरी शान तीसरी अजमत अल्लाह पाक ने फरमाया व मैं यकनुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा व तामल सालिहन नोतिया अजरा मर्रतैने व आतदना ला रिज़्कन करीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया नबी पाक दियां बीवियां साडियां मावां उम्महातुल मोमिनीन दे बारे अल्लाह पाक ने फरमाया व मैं यकनुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा, जे अल्लाह दी फरमा बरदारी करन अल्लाह दे रसूल दी फरमा बरदारी करन सारी कायनात दियां औरतां अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करदियां ने, पर मेरे नबी दियो बीवियों ते तुसी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करो व तामल सालिहा ते नेकी दे कम करो नेक अमाल करो। तुहाडा ते जहान दियां दूसरियां औरतां दा फर्क की है? अल्लाह पाक ने फरमाया नोतेहा अजरा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्कन करीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी दियो बीवियों तानू मैं शान दिती है मुकाम ते अजमत अता कीती है। सारे जहान दियां औरतां अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत करन ते नेक अमाल करन ते तुसी करो। तुहाडा ते दूसरियां औरतां दा फर्क की है? नोतेहा अजरा मर्रतैन, अल्लाह पाक तानू एक अमल दा डबल अजर अता करेगा, एक नेकी दा दोहरा अजर अता करेगा। कायनात दी कोई भी औरत एक नेकी करे ते एक दा ही अजर मिलेगा। तुसी नेकी एक करोगियां अल्लाह पाक डबल नेकियां करन दा सवाब अता कर देगा। एवे शाने उम्महातुल मोमिनीन, कायनात दी कोई भी औरत एक नमाज पढ़े सवाब एक दा मिलेगा, एक रोजा रखे सवाब एक दा मिलेगा। लेकिन नबी पाक दियां बीवियां साडियां मावां उम्महातुल मोमिनीन एक अमल करनगियां सवाब एक दा नहीं। नोतेहा अजरहा मर्रतैन, अल्लाह पाक ने फरमाया ए नबी दियां बीवियां होण दा एजाज है। नेकी एक करनगियां अल्लाह पाक सवाब डबल अता कर दे। कितनी आदमत हो गई? जहान दी कोई औरत तुहाडे वर्गी नहीं। एक दूसरे नंबर पे
उम्महातुल मोमिनीन ने, मोमना दियां मावां ने। तीसरे नंबर ते अमल एक ते अजर दोहरा, डबल अजर। कितनी फजीलत हो गई? 3। चौथी फजीलत अल्लाह पाक ने फरमाया मा कान लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाह वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। अल्लाह पाक ने फरमाया मा कान लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाही वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया किसी वास्ते ये जायज़ नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू परेशान करे ते वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। अल्लाह पाक ने फरमाया नबी पाक जे दुनिया तो चले जान किसी वास्ते ये जायज़ नहीं कि नबी पाक दियां बीवियां नाल निकाह करे। नबी पाक दी पूरी उम्मत विचों किसे दा नबी दियां बीवियां नाल निकाह करना जायज़ क्यों? क्योंकि नबी पाक दियां बीवियां की ने? साडियां मावां ने। कोई भी इंसान दुनिया तो जाए ओदी बेवा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई ना कोई निकाह कर सकता है, वो किसी नाल निकाह कर सकती है, पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां दा ये एजाज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सारी कायनात विचों कोई नबी पाक दियां बीवियां नाल निकाह नहीं कर सकता। और अल्लाह पाक ने फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां नू तकलीफ देना गोया नबी पाक नू तकलीफ देना है। सुन लो ध्यान नाल, नबी पाक दियां बीवियां दी इज्जत करना नबी पाक दी इज्जत है, नबी पाक दियां बीवियां दी हुर्मत नबी पाक दी हुर्मत है। वो जो नबी पाक दियां बीवियां दा गुस्ताख है वो बिल वास्ता नबी पाक दा गुस्ताख है। जो नबी पाक दियां बीवियां दा गुस्ताख है, आखो नबी पाक दा गुस्ताख है। नबी पाक दियां बीवियां दी गुस्ताखी करने वाला नबी पाक दा मुअद्दब हो सकदा? ए नबी पाक दियां बीवियां दी शान है। जो नबी पाक दियां बीवियां दा गुस्ताख है, समझो नबी पाक दा गुस्ताख है। कितने फज़ाइल हो गए? 5वें नंबर पे अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनता फतअलैहिन उम्मतिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया हे मेरे महबूब जी अपनियां बीवियां नू कह दियो होया की है कि नबी पाक दियां बीवियां ने आप दियां ज़वाजे मुतहरात ने साडियां मावां ने जदों खुशहाली वेखी जदों माले गनीमत हुंदा वेखिया सल्तनत कायम होई वेखी जदों खुशहाली दे दिन वेखे ते ना सोचिया असीं नाल बड़ियां तंगियां बर्दाश्त
कीतियां ने, औखे सौखे वेले नाल कट्टे ने, हुण खुशहाली दे दिन आ गए ने ते साडा भी दिल करदा है असीं जेवरात पाइए, असीं भी अच्छे लिबास पाइए, असीं भी नवीं नवीं चीज़ां इस्तेमाल करिए, क्योंकि अल्लाह ने दिन बदल दिते ने, खुशहाली आ गई है। नबी पाक दियां बीवियां ने नबी पाक दे कोलों दुनिया दा माल ते दुनिया दियां चीज़ां दा मुतालबा कीता। ये गुनाह नहीं, ये गुनाह बीवी अपने शोहर कोलों चीज़ां दा, जरूरियात दा, माल दा मुतालबा करे, गुनाह है? बोलो तो सही यार, कोई गलत है? गुनाह नहीं, गलत नहीं, जायज़ है। पर नबी पाक दा कराना ते नबी पाक दी शान, बस ये थोड़ी जी गल सी कि नबी पाक को मुतालबे कर रही हैं जे, गुनाह नहीं। कई जाकर, कई राफजी इस मुकाम दियां तलावतां करके कहते ने वेखो उन्हें नबी पाक नूं सताया है, माल मंगिया, दुनिया दियां चीज़ां मंगियां, लिहाजा वो नबी पाक दियां बीवियां अच्छियां नहीं सन। मैं तो अगे भी एक दफा कहा सी कि जेड़ा जाकिर ये गल कहंदा है कि नबी पाक दियां बीवियां ने नबी पाक कोलों दुनिया दे माल दा, चीज़ां दा, अच्छे कपड़ियां दा, जेवरात दा मुतालबा कीता तां वो अच्छियां नहीं। वो जाकर मैनू ये उसूल लिख के दे दवे कि जेड़ी बीवी अपने खामद कोलों अपनियां जरूरियात दा मुतालबा करे वो अच्छी नहीं हुंदी। मैं ना अच्छी हुंदी होवे जेड़ी अपनियां जरूरियात दा मुतालबा किहदे कोलों करे, अपने खामद कोलों करे। मैं ना अच्छी हुंदी होवे, तुहाडा की ख्याल है? क्यों बई? जेड़ी अपने घर विच अपने खामद कोलों अपनियां जरूरियात दा मुतालबा करे, मैं ना अच्छी हुंदी होवे। हुण पता नहीं इन्हां दा असूल की है, जेड़ी बाहरों जाके मुतालबे करे वो अच्छी हुंदी है। नबी पाक दियां बीवियां नबी पाक कोलों दुनिया दा माल मंगिया ते लिहाजा अच्छियां नहीं सन। मैं ना लिख दे ये असूल कि जेड़ी बीवी खामद कोलों मुतालबे करे अच्छी नहीं हुंदी।